آپ کے ساتھ خدیجہ راٹھور۔ ناظرین، صحت اور تعلیم یہ دو اہم بنیادیں ہیں جس کی فراہمی صرف اور صرف حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ ایوانوں میں بل پاس ہو جاتے ہیں، ادارے بنا دیے جاتے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ کروانا خاصا تاخیر کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہو، چاہے لیبر ہو یا پھر اسٹریٹ چائلڈ کے ایشو ہوں۔ یہ بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولت جو سرکاری سطح پہ دی جاتی ہے ان سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی وفاق کی جانب سے جو صحت کارڈ دیے گئے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رانا آصف صاحب جو کہ ماہر قانون، اور ان کے ہمراہ تجزیہ نگار نعیم قریشی صاحب، دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں رانا صاحب کا۔ رانا صاحب بتائیے گا، سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ادارہ کام کیسے کرتا ہے اور مزید کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد جو متوازی قانون سازی کی فہرست تھی اس کو ختم کیا گیا اور ڈیوالو کی گئے محکمے، جس میں ایک سماجی بہبود کا بھی محکمہ تھا، جس کے اندر جو ہے چائلڈ پروٹیکشن کا پورٹ فولیو ہے۔ اب یہ ہوا یہ کہ 2011 میں سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ آیا، اس کے رولز جو ہیں 2016 کے اندر بنے۔ اب رولز تو آپ کو پتہ ہے 45 ڈیز کے اندر بن جانے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے بہت زیادہ ڈیلے ہوا اور پھر 21 میں ترمیم کی گئی۔ تو اس ایکٹ کے مطابق جو ہے کس چیز پہ کی گئی یہ بھی بتائیے۔ دیکھیں اس میں یہ تھا کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ ان کے رول اور سٹیٹس کو بڑھایا گیا نا۔ ہوا یہ کہ جب 2011 کا جو قانون تھا اس کو جب امپلیمنٹ کیا گیا، 30 چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بنائے گئے پورے سندھ کے اندر، 30 اضلاع کے اندر نا، 29 اضلاع تھے اس وقت، اب 30 اضلاع ہمارے ہو گئے، اور ایک ہیلپ لائن 1121 قائم کی گئی نا۔ مگر جب بچوں کے مسائل سامنے آئے اور دیکھا یہ گیا کہ جس میں خاص طور پہ بیگری کے ایشوز تھے، جس میں چائلڈ سیکشول ابیوز کے ایشو تھے، کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کا جو رول تھا وہ فیسیلیٹیشن کا رول تھا، کوگنیزیبل کا رول نہیں تھا، دست اندازی کا رول نہیں تھا۔ تو کوشش کی اس کے رول کو تھوڑا انہانس کیا جائے تاکہ بچوں کو تحفظ مل سکے۔ تو یہ اس میں بنیادی اس میں فرق تھا، اور اس اتھارٹی کو کوشش کی گئی امپاور کرنے کی نا، کیونکہ ایک اتھارٹی بغیر امپاورمنٹ کے تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹ وہ ایک اویئرنیس باڈی رہ جاتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ ادارہ کام کیسے کر رہا ہے اور وہاں کے جو آفیسرز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کتنے متحرک ہیں اس معاملے کو لے کے؟ دیکھیں سب سے بڑی افسوس ہے کہ 2011 سے لا آ چکا ہے، اب تک چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہائر نہیں کیے گئے۔ اچھا، ہائر ہی نہیں کیا؟ جی، اس کی وجہ سے 15 کروڑ سے لے کے 17 کروڑ تک کا فنڈ جو ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے، جو 20 کروڑ فنڈ ملتا ہے اس میں صرف 2-3 کروڑ ہی خرچ ہو پاتا ہے، 4 کروڑ فرنیچر کے اوپر یا گاڑیوں کے اوپر۔ باقی جو ایچ آر کا پیسہ ہے وہ تو وہیں پہ آپ کو پتہ ہے پورا ریلیپس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب جو کام وہاں کر رہے ہیں محکمہ سماجی بہبود کے افسران کام کر رہے ہیں ایڈ ہاک کے اوپر، تو ایڈ ہاک پہ تو کوئی اتھارٹی چل نہیں سکتی۔ اب ان کو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر 30 اضلاع میں جو ہیں وہ اپوائنٹ کرنے پڑیں گے، وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو کریں، ایس این ڈی ڈی کے تھرو کوئی اس کا لائے عمل بنائیں۔ اس کے بغیر یہ پیسہ لیپس ہوتا رہے گا اور بچوں کو تحفظ نہیں مل سکے، کیونکہ ایک سماجی بہبود کے افسر کے اوپر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بہتر بنانے کا پہلا سٹیپ تو وہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اویلیبل ہوں، تاکہ وہ پیسہ جو ہے جو بڑی مشکل سے آپ کو پتہ ہے پی این ڈی نکالتی ہے، تو وہ سندھ کے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے استعمال کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایوانوں میں جو ہے وہ بل پاس ہو جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ جو ہے وہ خاصا تاخیر کا شکار نظر آتا ہے۔ نعیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے گا، چائلڈ لیبر کی بڑھتی وجہ کیا ہے اور اسٹریٹ چائلڈ کے تحفظ کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ جیسے رانا صاحب نے فرمایا کہ جہاں ابھی آفیسرز اپوائنٹ ہی نہیں ہوئے تو سندھ حکومت نے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق سندھ میں 2,98,000 تقریباً 3 لاکھ بچے جو ہیں وہ جبری مشقت کا شکار ہیں، لیکن عملاً جو ہے اس کو اس عذاب سے نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، اور حکومت صرف دیگر تمام ایشوز کی طرح اس امپورٹنٹ ایشو پر بھی صرف زبانی جمع خرچ ہی کر رہی ہے۔ اچھا نعیم قریشی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اسپیسیفکلی ان کی ایج کیا ڈیفائن کی گئی ہے؟ جب ہم بات تو کر رہے ہیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے، تو ان سے جو مزدوری کروائی جا رہی ہے ان بچوں سے، ان کی ایج کیا ہوگی؟ دیکھیے ایمپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ کے مطابق 14 سال تک کے جو بچے ہیں، انہیں جو افراد ہیں انہیں بچہ تصور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے قانون کے تحت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ عمر جو ہے 16 سال ہو گئی ہے۔
16 साल लिहाजा ये रियासत की जिम्मेदारी बन गई है कि 5 साल से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को जो है फ्री तालीम फराहम की जाए। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें जी कि सिंध में इस वक्त तकरीबन एक स्टडी के मुताबिक 73 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 से 16 साल है जी। और वो स्कूल नहीं जा पाते। तो बहुत बड़ा रेशियो है। बहुत बड़ा रेशियो है। पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो सड़क पर है। इसका 30% जो है वो बनता है तकरीबन 73 लाख जो है, तकरीबन 30% जो है सूबे सिंध में जो है वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ठीक है। तो इस सूरत हाल में जो है अगर हम ये सोचें कि इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा, जी तो दीगर सियासी मामलात की तरह इसको भी बस एक सियासी मामला समझा जाता है, बल्कि इसको इंसानी फलाह बहबूद का काम समझने के बजाय इसको भी एक सियासी इशू की तरह नेगलेक्ट किया जाता है। इस इंटीरियर सिंध में जो है लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो जिबरी मुशक्क़त का शिकार हैं। ठीक है। और आप देखिए कि इस चीज़ की रोकथाम जो है उसके लिए हमारे पास एक कानून बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेंडमेंट भी हुई है 2021 में। उस कानून के तहत जो है अगर कोई शख्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने कारखाने में, अपनी फैक्ट्री में, कहीं भी जॉब देता है तो उस पर 20,000 रुपये जुर्माना किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की उसे सज़ा हो सकती है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस जुर्म में किसी पे जुर्माना हुआ या सज़ा हुई। बिल्कुल ऐसे। राना साहब की जानिब जाऊंगी। राना साहब, हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पे बच्चे जो है वो भीख मांगते हैं जिनका कोई डेटाबेस भी मौजूद नहीं होता, आईडी कार्ड्स नहीं होते इनके पास, इनके वालिदैन के कभी आईडी कार्ड्स नहीं बने होते, बंगाली लोग हैं, अफगानी लोग हैं। तो जब ये जो बच्चे होते हैं जब ये सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन्हें? देखें, सबसे बड़ी जो राइट टू पाकिस्तान ने 1989 में या यूएन कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड, जिसे आलमी मुआहदा बराए हुकूक अतफाल कहते हैं, वो ना सिर्फ दस्तखत किया था बल्कि उसकी रेटिफिकेशन की थी। ठीक है। और उसकी जो रिपोर्टें भी 5 बंदा पाकिस्तान जमा करा चुका है। जी। उसके तहत जो उसका आर्टिकल 7 है वो कहता है राइट टू आइडेंटिफिकेशन हर बच्चे का हक है, जिसे आप बर्थ रजिस्ट्रेशन कहते हैं यूनियन काउंसिल की सतह पर। अब बदकिस्मती से जो हर कानून को अगर आप पढ़ें, जैसे बाउंडेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, इन तमाम एक्ट में कमेटी का सरबराह डिप्टी कमिश्नर है कि जो अवाम को इंसान ही नहीं समझता, ना वो मिलना चाहता है। वो कमेटियाँ जितनी भी हैं उनकी मीटिंग ही नहीं करता, और जो करता है उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर जहाँ लिखा हुआ है कि इतने ग्रेड का एसएसपी आएगा, वहाँ एक सिपाही और एक एएसआई आया था, वो बोलता है सर हमें बताएं, मुझे तो साहब ने भेज दिया इस मुसीबत में, चाय बिस्किट कब आएंगे, ये मीटिंग कब ख़त्म होगी। और जो लोग इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी आप खुद सोचेंगे सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी में भी एमपी हैं 2, इसी तरह जो सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में 4 एमपी हैं, उसकी काउंसिल की मीटिंग ही अभी तक नहीं कर पाए। 2018 से कानून बना लिया और उसका हेड सीएम है। ताखिर की क्या वजह है? ताखिर की वजह यह है कि ये अवाम को अपनी रियाया, अपने जो मतलब फ्यूडल और कैपिटलिज्म का जो मिक्स्ड हमारी इकोनॉमी है, उसका अगर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिसिस आप करें तो आपको मालूम हुआ कि जितने ये बाउंडेड लेबर सिस्टम में कमेटियां बनी हैं, तो जितनी ये शहरियों को इंसान ही नहीं समझती और शहरियों की शमूलियत भी नहीं है उसके अंदर। जी। जब तक वो शमूलियत नहीं होगी, लोग हकीकी मानों में राइट टू आम पार्टिसिपेशन, शहरी जो है उस मसले से दो चार हो रहा है, तो वो बच्चे जो भीख मांगते हैं सिग्नल्स पे, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना और पड़ता है? अदालतों में आप देखें बार बार जो है फैसले अदालत देती है कि भाई एंटी वैगरी ड्राइव चलाई जाए, वो वक्ती तौर पर चलाई जाती है, जब उस एडिशनल आईजी को हटा दिया जाता है फिर वो ड्राइव उसी टाइम खत्म हो जाती है। तो वक्ती कॉस्मेटिक जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं वो पाकिस्तान में बहुत है। जो सस्टेनेबल जुडिशियल एक्टिविज्म है उसके लिए जो पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल है उसको एटलीस्ट अपना आप से सेंसियर होना पड़ेगा और ख़ुद आईने में अपने आप को देखना पड़ेगा कि वो इन चीज़ों को किस तरह कर रहा है। कि एक ड्राइव चलती है, आपने देखा उसमें फ़ोटो सेशंस होते हैं, उसमें सीवीयू पे एक बड़ा फार्मूला है ड्राइव, एक सीवीयू पे वॉक कर लो, हैं 2-4 सेमिनार कर लो, 5-6 मसाइल का हल नहीं है, हल नहीं है, 5-6 पुलिस की ट्रेनिंग कर लो, वो हल नहीं है ना, वो कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दो। हल तो देखें ये है कि आपको एंटी वैगरी लॉ जो है, मैंने एडिशनल आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब और जावेद अकबर रियाज साहब ने, हमने जो डीआईजी साउथ थे आजकल आरपीओ मुल्तान है, हमने ड्राफ्ट करके तीनों ने राबिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमपी उनको दे दिया और इन्हीं का ये बिल है। अब राबिया ने जो है कि ये एंटी वैगरी वाले एक्ट को कितना फॉलो किया सिंध असेंबली में, कितना एज आ उसकी हाईलाइट किया, इस पे बात तो ये उनके ऊपर। जब तक देखें जजेस से जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो बेल इसलिए देते हैं कि कोई लॉ नहीं है आपके पास,
आप एंटी वैगरी एक्ट जो है उसको वैग्रेंसी एक्ट में मिक्स नहीं करें ना। वैग्रेंसी एक्ट में तो आपको पीआर बॉन्ड के ऊपर भी रिलीफ देना पड़ जाता है। कराची में 5 लाख बैगर्स हैं, कोई 40 इनकी स्क्वाटर सेटलमेंट है, कच्ची आबादीज हैं, जिसमें लाखों में जो है वो जिसमें बैगर्स हमारे 13 पास आबादी हैं। खाली जो बागड़ियों की हैं, जी। जिन्हें आप कहते हैं, वो सखर, रोड़ी और कोयटा से आते हैं, जी जिसमें चिनासर गोट है और जिसमें नासर ठीक जंप है। है, मटके वाली पुलिया, ये सारे हमें भी पता है। पुलिस को हम 1000 बार ट्रेनिंग करा चुके हैं, 20 साल से मेरा पुलिस ट्रेनिंग के साथ, बिल्कुल आपको ऐसा पता ही है। वास्ता है। जी लेकिन अब बात है विल पावर की। अगर आप असेंबली में अपोजिशन और हुकूमत लड़ते रहेंगे जैसे आज भी लड़ रहे हैं, जी। तो फिर कानून साजी नहीं होगी, बिल्कुल फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लग जाएगी और हर बंदा अपने मतलब के ऑर्डिनेंस ले। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, वफाक की जानिब से सिंध के पसमानदा इलाकों में सेहत कार्ड जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सेहत कार्ड हुकूमत पाकिस्तान का एक ऐसा इकदाम है जो कम आमदनी वाले अफराद को मुफ्त सेहत की सहूलत फराम करता है। इस पर बात करेंगे। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बताइएगा सेहत कार्ड हासिल कैसे किया जा सकता है और इसकी क्या कोई स्पेसिफिकली कोई एज भी मुख्तस है? नहीं जी, इसकी कोई एज मुख्तस नहीं है। ये ख़ानदानों के लिए इशू किया जा रहा है कौमी सेहत कार्ड। जी इसमें सूरत यह है कि हुकूमत ने ये स्कीम इसलिए जारी की कि लोगों को, गरीब लोगों को बिलखसूस इलाज की अच्छी सहूलतें फराहम की जा सके। जी इसके लिए हुकूमत करती यह है कि सेकेंडरी केयर के लिए 2000 रुपये का ख़ानदान का इंश्योरेंस कराती है, जिससे आपको 60,000 रुपये से 1,20,000 रुपये इलाज की सहूलत मिल जाती है। जी ये सेकेंडरी केयर का मतलब है कि छोटी मोटी बीमारियां, बुखार हो गया, नज़ला, खांसी हो गया, इसके लिए है। जी लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी को दिल की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है या कोई गुर्दे की जानलेवा बीमारी मर्ज है। जानलेवा मर्ज है, तो उसके लिए फिर 3 से 6 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस जो है ख़ानदान को फराहम की जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप जिस तरह नादरा को मैसेज करते हैं, इसी तरह 8500 पर जो है जी वो अपने मोबाइल से अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ये कौमी सेहत कार्ड की जो ऐप है, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की जो ऐप है, इससे पंजाब में जी 2,07,000 लोग घर बैठे रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है। इसी तरह सहूलत प्रोग्राम जो है, सेहत सहूलत प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके भी आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए एज की कोई लिमिट नहीं है और बग़ैर किसी फ़ीस के जो है आपको इलाज की बहुत मयारी सहूलतें जो हैं वो फराहम की अच्छा, जाती हैं। सेहत कार्ड कितने सूबों में अब तक जो है वो तकसीम किया गया है? ये सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, फिर पंजाब में हुआ, तो ये 2 सूबों में हो चुका है। अब वफाकी हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि सिंध और बलूचिस्तान के लिए भी हो सके, ठीक है। लेकिन सिंध हुकूमत थोड़ी सी मज़ाहमत कर रही है सियासी बुनियादों पे, वो उनका इख्तलाफ चल रहा है, वरना वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि सिंध के लोगों को भी ये सहूलत मिल जाए। इन हालात में मैं समझता हूँ कि थर्ड में भी कार्ड प्रोवाइड किए गए हैं? सॉरी, थर्ड में भी कार्ड जो है वो दिए गए हैं, सेहत कार्ड? किसी हद तक कोशिश की गई, लेकिन एक्चुअली सिंध में अभी हुआ नहीं है जी। बिल्कुल तो ठीक है। कोशिश ये है हुकूमत की कि जहन में या जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोप और अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट है, जो ठीक है। वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है कि लोगों को इलाज की मुफ्त सहूलतें फराहम हो सके। इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी। अब इसमें यह है कि सूबे जो हैं वो इस पर सही तरह से इम्प्लीमेंट करें और वाक़तन हकीकी तौर पे लोगों को अगर ये सहूलत मिलती है तो पाकिस्तान के हर शहरी के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत जो है जी। वो इस महंगाई के दौर में ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, बताइएगा अगर हम बात करें सरकारी हॉस्पिटल के बारे में, खुसूसन सिंध के सरकारी हॉस्पिटल के बारे में, तो वो बच्चे जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, जिनके वालिदैन नहीं होते, और हम देखते हैं वो सड़कों पे भीख मांग रहे होते हैं, और इन्हें अगर इलाज करवाने जाना हो सरकारी हॉस्पिटल में तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि इतना बड़ा सूबा है, 7.5 करोड़ की, अब तकरीबन 8 करोड़ की आबादी है जी उसके लिए जो कराची में सहूलियात मैसर हैं, यानी कौमी इदारा है जो है बराए इत्फाल जो है, उस तरह के जो इंक्यूबेटर हैं वो बाकी जगहों पे तो कराची को ही ज़रूरत को नहीं पूरी कर पाते। जी तो सबसे बड़ा काम तो किसी MNA MPA की सिफारिश चाहिए होती है जब आपको किसी को वहाँ पे इंक्यूबेटर ये दिलवाना हम होता है। आम लोगों के बारे में बात आम कर लोगों की, और ये बच्चों को जो आप बता रही हैं स्ट्रीट्स पर रहते हैं, इनको तो ग्लू स्निफिंग जो समद बॉन्ड का नशा करते हैं, रहे हैं। जी इनको तो सहूलियात मिल ही नहीं पाती, और आपने देखा कि बहुत अर्ली एज में इनकी डेथ हो जाती है। और इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कोई अभी तक जो है
चिल्ड्रंस का ANF ने एक बनाया है जो रिहेब सेंटर है वहाँ माड़ीपुर में। उसके अलावा कोई सिंध हुकूमत का अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर ही नहीं है जहाँ पे इनको रिहेबिलिटेट किया जाए जी। और इसमें कोई भी प्रोविंशियल प्लान ऑफ एक्शन जो सूबों को बनाना था 18वीं तरमीम के बाद जी। क्योंकि 2006 में आपने देखा नेशनल प्लान ऑफ एक्शन आया, हम उसके बनाने वालों में शामिल थे जी। लेकिन 2006 के बाद जब उसके इम्प्लीमेंट रिव्यू का टाइम आया तो 18वीं तरमीम आ गई जी। और 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों को अपनी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनानी थी और जो प्रोविंशियल प्लान ऑफ एक्शन बनाने थे तो वो अब तक बनाने में नाकाम रहे हैं। शायद हुकूमतों की तरजीहात नहीं होती। और अच्छा राणा साहब ये बताइएगा कि हम और आप अपनी फैमिली में से किसी बच्चे को लेकर जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल तो क्या हमें भी जरूरत होगी कि हम किसी MNA किसी MP को फोन करें? बिल्कुल जब तक वो सियासी रीजन क्या है? उसका रीजन है कि पॉलिटिकल भर्तियां सारी और सियासी तौर पे लोगों को भर्ती किया गया है और जो हॉस्पिटल्स हैं वो एज अ पॉलिटिकल तौर पे चलाए जा रहे हैं जी। अगर इसको आप उस तरह चलाएं कि ये आपने देखा है बाहर के ममालिक में, मैं खुद भी मेरी फेलोशिप थी USA में, तो वहाँ ये नहीं पता आपको करना पड़ता कि हॉस्पिटल का MS का क्या नाम है, हेल्थ सेक्रेटरी का क्या नाम है, मिनिस्टर का क्या नाम है, ये आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप जाते हैं एक आम शहरी की तरह, एक उन्होंने फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है, उसके अंदर आप जाके अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और फिर हॉस्पिटल की केयर शुरू हो जाती है, फिर नर्सिंग केयर शुरू हो जाती है। तो मगर यहाँ तो जब तक आपको आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है तो आप तो हॉस्पिटल की दवाइयाँ भी नहीं मिल सकती आपको जी। जहाँ कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा आता है तो आपने देखा है उसके लिए यही हॉस्पिटल जो है वो आला तरीन जिना वगैरह सिविल हो गया आला तरीन सहूलियात मुहैया करते हैं और इनमें कैपेबिलिटी भी है, डॉक्टर भी बहुत काबिल हैं। जो राणा साहब कुछ कहना है? यहाँ एक बात मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, सूरत ये है कि जो ये चाइल्ड लेबर है, ये जो बच्चे हैं जो कारखानों में करते हैं, फैक्ट्रियों में जॉब करते हैं, वेस्ट की वजह से, धुएं की वजह से, गंदे पानी की वजह से 70% बच्चों को जो है हेपेटाइटिस ABC और वायरस हो जाता है और ये मर्ज अपने साथ लेके घूम रहे होते हैं और इन्हें पता नहीं चलता और उस पे फिर ये है कि इन्हें इलाज मुआवजे की वो सहूलतें नहीं हैं जो मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा ही दर्दनाक पहलू है इस सारे मामले का। क्या कहेंगे राणा साहब इस पर? आज में देखिए आपके पास हमारे पास जो कराची है उसमें देखें 60 तो बर्मीज और बंगालीज की आबादी है, उसके बाद फिर आपके अफगान महाजरीन के 8,000 डेरे हैं जिसमें कचरा चुनने वाले बच्चे होते हैं जो कि रैक पिकिंग जिसे आप कहते हैं बोरा उठा के, तो ये पॉपुलेशन तो एक्सक्लूड हो गई आपकी हेल्थ की और सेहत की सहूलियात से और एजुकेशन। और इनका कोई डेटाबेस भी मौजूद इनका कोई डेटाबेस भी मौजूद नहीं है, यानी सैचुरेटेड सर्वे अभी सेंसस होने जा रहा है, सेंसस में कोई इनका हेड ही नहीं बनाया गया ना। 71,000 के बच्चों के UNHCR ने POR कार्ड बनाया जिसे हम कहते हैं प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड जी। और वो कार्ड जो है अब वो भी उसका स्टेटस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रॉन आपको पता है हर 6 महीने साल के बाद रिव्यू करती है। तो ये डेटाबेस जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप अपनी हेल्थ और एजुकेशन को ट्रिगर नहीं कर सकते। और आप देखें कि आर्टिकल 25A के बाद 2013 में जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट सिंध में आया वो एक्ट तो बड़ा खूबसूरत है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक्ट आया, उसके साथ जो है जो तो मुख्तलिफ बाद में फेडरल गवर्नमेंट के भी लॉज आए, लेकिन उसकी कन्फर्मेटी क्या है वो अगर शेल्फ में बहुत अच्छे आर्ट पेपर में प्रिंट करके रख दें तो उन पे अगर अमल दरामद नहीं हो रहा और जो जुडिशरी के अहकामात पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर आपको ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करनी पड़ेगी, एक बार सोचना पड़ेगा। और ये एक सूबे का मसला नहीं है, हम लोग इसको पॉलिटिकल करेंगे, बाकी सूबों में भी कोई इतने दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। पंजाब और बलूचिस्तान में भी इस तरह के वाक़यात आप देखें जो सदर्न पंजाब है, जनूबी पंजाब है, जहाँ से वज़ीर आला उनके बिलोंग करते हैं तौसा शरीफ से, अगर वहाँ कभी कैमरे आपके लेके जाएं या जो रिपोर्टर हो आपको बताए तो बता देगा आज भी वहाँ पे ट्रक के मुँह वाली बसें चलती हैं, दुनिया हाई टेक ट्रांसपोर्टेशन पे पहुँच गई है जी। और आज भी वहाँ पे बस आती है तो किस तरह लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान में 14,000 बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख, पंजाब में 19 लाख जी। तो आपने वजह फरमाया कि सिर्फ सिंध की ही सूरत हाल नहीं है, चाइल्ड लेबर के हवाले से तो पूरे पाकिस्तान की सूरत बहुत ख़राब है। सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है तो वहाँ 19 लाख बच्चे जो चाइल्ड लेबर। तालीम का क्या रेशियो है? ये तो हम बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, तो इस तरीके से तो तालीम का रेशियो तो नीचे जाता है राणा साहब। जी बिल्कुल, तालीम का नीचे जाता है और सबसे बड़ी बात है आज हम इस सदी में और सिंध में आपके 15 से 18 हज़ार स्कूल घोस्ट स्कूल हैं।
آپ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جو وزیر ہیں وہ لسٹ کیوں نہیں ٹیچرز کی چھاپتے؟ کیونکہ آپ اگر پکچوریل ڈیٹا ان کا ویب سائٹ پہ دے دیں تو پتہ لگ جائے گا کتنے سرکاری معذرت کے ساتھ کتنے سرکاری اسکول ٹیچر صحافی بنے ہوئے ہیں، کتنے سرکاری اسکول ٹیچر وکلا کی پریکٹس کر رہے ہیں، کتنے سرکاری اسکول ٹیچر جو ہیں جو ویگو پہ گن مین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نوکری جو ہے وہاں پہ ان کی ہے. تو یہ ڈیٹا ایک بہت آسان کام ہے، ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا. آپ ایک QR کوڈ لگا دیں اور تمام جو ٹیچرز ہیں ان کا ڈیٹا پبلش کر دیں ویب سائٹ کے اوپر، تو سب کو ان کے چہرے بھی نظر آ جائیں گے کہ یہی چہرے ہیں جن کی وجہ سے صوبہ سندھ میں تعلیم جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. صوبہ سندھ کی تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، نا تجربے کار اور اچھے اساتذہ کی جو کمی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، اگر ہم بات کریں سندھ حکومت کی تو سندھ حکومت اب تک اپنی عوام کے لیے کوئی بڑا پیکج ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہی ہوں کیوں اناؤنس نہیں کر سکی، جبکہ وفاق نے جو ہے وہ صحت کارڈ اپنی عوام کو، اپنے صوبے کے لوگوں کو دے دیا ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وفاق کی جانب سے صحت کارڈ جو ہے وہ دیے گئے ہیں اپنے صوبوں میں، لیکن کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت اب تک کوئی بڑا پیکج نہیں دے سکی اپنی عوام کو؟ رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب، کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کیوں تاخیر ہو رہی ہے اس پہ، جبکہ وفاق کی جانب سے ہم نے سنا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں بھی جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ دیے گئے ہیں، لیکن سندھ حکومت خود اپنے لوگوں کو کوئی ایسا بڑا پیکج کیوں نہیں دے پا رہی؟ لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہمارے سرکاری اسپتال ہیں ان کو مضبوط ہم کر رہے ہیں اور عوام کو تاکہ سرکاری اسپتالوں سے بنا کسی معاوضے کے صحت عامہ کی سہولیات میسر ہوں. مگر جو NICVD جو سب سے بڑا سندھ حکومت کلیم کرتی ہے وہاں بھی اب لوگوں کو پیسے دینا پڑ رہے ہیں اور اس کا حکومت سندھ جو ہے اس سے پہلے تو پیسے نہیں دینے جی تو حکومت سندھ کہتی ہے کہ نیب نے ہمارے خلاف انکوائری کی اور ہمارے افسران کو ڈرایا دھمکایا، جس کی وجہ سے ہمیں فائنینشیل معاملات روکنے پڑے اور اس وجہ سے اب دل کے عارضے میں مبتلا لوگ جو کراچی کے، پورے سندھ کے، پورے پاکستان کے لوگ NICVD سے مستفید ہو رہے تھے، اب انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسرا، سندھ حکومت کا جو گھمبٹ میں جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا جو سب سے بڑا پاکستان کا ہاسپٹل ہے رانی پور والا، تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے اب وہ کوالٹی اس طرح نہیں رہی. مجھے یاد ہے ایک بار میں آ رہا تھا رستے میں تو کسی ایک بندے کو پرابلم ہو گیا تو ہم لے کے گئے تو وہاں واش روم کی صورتحال یہ تھی کہ میں اللہ معاف کرے کہ وہاں کسی کو کبھی کوئی نہ لے کے جائے. تو اب جو پہلے والی صورتحال تھی وہ نہیں ہے. لیکن سندھ حکومت اب بھی کلیم کرتی ہے کہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ جس میں مٹھی ہاسپٹل کو بھی بار بار آپ نے دیکھا ہے عدالت عظمیٰ میں بھی زیر بحث لایا جاتا ہے، عدالت عالیہ میں بھی زیر بحث لایا جاتا ہے کہ سندھ میں جو بچوں کی ہلاکتیں ہیں خاص طور پہ تھرپارکر میں وہ کوشچن اٹھاتی ہیں کہ اگر آپ کی سہولیات اتنی ہی اچھی ہیں تو پھر چائلڈ مورٹیلٹی جو ہے وہ کیوں ہوتی جا رہی ہے. سندھ میں سب سے بڑا جو ہے نیوٹریشن کا پروگرام آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی جو مال نیوٹریشن سے جو تھرپارکر میں بچوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں تو وہ پھر اس کی وجہ میرے خیال گورننس کی پور گورننس ہے اور کرپشن ہے. جس کی سرکاری فیس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ رانا صاحب؟ جہاں پہ بچے جو ہے وہ زیر علاج ہوتے تو وہاں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے والدین کو؟ بہت زیادہ جی. یہ تو بڑا ایک کمیشن مافیا وہاں بیٹھا ہوا ہے. وہاں ایمبولینس سے لے کے اور کسی پرائیویٹ اسپتال میں اگر آپ کو وینٹیلیٹر یا انکیوبیٹر چاہیے تو اس میں بھی پر رات 22,000 سے 40,000 سے ہم سرکاری ہاسپٹل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں ریفر کرتے ہیں. سرکاری میں تو فری ہے، اس کے لیے تو میں نے آپ کو بولا نا کسی MNA MPA یا کسی بڑے سیاسی بندے کی سفارش چاہیے ہوتی ہے، تب کسی غریب کے بچے کو وہ، اور اگر سفارش نہ ہو پھر سفارش نہ ہو تو اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے جو پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جاؤ اور وہاں پہ تمہیں اتنے پر رات، اور لوگوں کے مکان بک جاتے ہیں، لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، لوگ اپنے بچے کو جان نہیں بچا پاتے. تو یہ تو ظاہری بات ہے سب سے بڑا اس شہر کے لیے جس میں سب سے بڑا چیمبر آف کامرس موجود ہو، فیڈریشن ہاؤس موجود ہو، اس شہر میں اگر انکیوبیٹر کی کمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوسائٹی ہے وہ بھی اپنا CSR کا رول نہیں پلے کر پا رہی. ایک بجٹ مختص کیا گیا ہے محکمہ صحت سندھ کی جانب سے، لیکن اس کے بعد بھی اتنی مشکلات سامنے آ رہی ہیں. کرپشن جی، اس کی وجہ کرپشن ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو نیب سے بڑی امیدیں تھیں لیکن ہمیں وہ ایکسپیکٹیشن لوگوں کو نہیں مل سکی کہ جس میں ایک ٹرانسپیرنٹ اور غیر جانبدارہ احتساب جو ہے، نہ کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو بلکہ غیر جانبدار جو احتساب ہے وہ ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے یہ آپ کی عدالتوں پہ کنوکشن ریٹ بہت کم ہے کیونکہ کیس ہی آپ غلط بناتے ہیں. جب کیس غلط بنائیں گے تو اس کی پروسیکیوشن بھی غلط ہوتی ہے. جب پروسیکیوشن غلط ہوگی تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ
اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کا کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہیں آتا ہے. نعیم قریشی صاحب کی جانب جاؤں گی. نعیم صاحب بتائیے گا, جے پی ایم سی جو کہ ایک بڑا ادارہ ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھر سے لوگ جو ہے وہ علاج کروانے آتے ہیں, نئی سی وی جس کا رانا صاحب نے بھی بتایا, ان کی ذرا حالت زار پہ ذرا غور کیجیے گا. دیکھیے, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت اس طرح ہے کہ ایک تو یہ کہ وفاقی حکومت نے جب ہیلتھ کارڈ کی بات کی تو ٹوٹلی پیورلی پولیٹیکل بنیادوں پر جو ہے سندھ حکومت نے ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے سے انکار کر دیا صوبہ سندھ میں. ٹھیک ہے, اس کی کوئی وجہ بتائی گئی؟ میں نے کہا نا سیاسی وجہ ہے, پولیٹیکل وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا پی ٹی آئی کو پاپولیرٹی ملے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بڑا بنیادی کردار ادا کرے گا یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے. جی. لیکن سندھ حکومت کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے جو چند سرکاری ہاسپٹل ہیں, ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ جے پی ایم سی یا این آئی سی وی ڈی میں اگر اچھی سہولت بھی مل جائے تب بھی 7.5-8 کروڑ کی آبادی کا صوبے کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی 2-3 ہسپتالوں سے, چاہے وہ کتنے ہی بڑے ہوں. ایسی اسکیم بنانی چاہیے, چاہے ہیلتھ کارڈ نہ ہو, لیکن سندھ حکومت خود ایسی اسکیم بنائے کہ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت ان کے گھروں پہ ملے. انکم سپورٹ کے بارے میں کیا کہیں گے نعیم قریشی صاحب؟ سوری, بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہ بے شک وہ ایک اچھا پروگرام ہے, لیکن آج جتنی مہنگائی ہے اس کی ایفیکٹونس کے بارے میں مجھے بہت شبہ ہے کہ وہ عملاً لوگوں کی کتنی مدد کرنے کے قابل ہے. تو ہاسپٹلز کے لیے ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی اسکیم لائیں کہ لوگوں کو ان کے گھر پہ یہ علاج کی سہولت ملے, یعنی اپنے علاقے میں ملے. آپ دیکھیے, آپ جب کبھی جے پی ایم سی جائیں, کبھی سول جائیں, تو آپ دیکھیں کہ انٹیریئر سندھ سے کتنے لوگ آئے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. اس وجہ سے جو ہے ایسی اسکیم ہونی چاہیے کہ لوگوں کو وہی سہولت ملے. ہیلتھ کارڈ کی ایک سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ہر قسم کے ہاسپٹل میں جا کے آپ علاج کروا سکتے ہیں. ہر قسم کے ہاسپٹل میں کسی بھی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں, آپ کی انشورنس کی وجہ سے وہ کور ہوتا ہے. تو سندھ حکومت کو اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ وہ عملاً جو ہے لوگوں کے لیے کوئی کام کریں. صرف سیاسی نعرے بازی سے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. اور یہ صحت کا جو معاملہ ہے, اس سے امیر ہو, غریب ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, ہر ایک متاثر ہے. اور آج کل پرائیویٹ ہاسپٹلز کی جو لوٹ مار ہے, جو معافذ ہے, وہ بھی آپ کے سامنے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اس معاملے میں بہت سنجیدگی سے غور کرے اور لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کے مقابلے میں پھر کوئی آلٹرنیٹ دے. بالکل ٹھیک ہے. جی رانا صاحب, جہاں پہ ہم بات کریں چائلڈ لیبر کے حوالے سے, اسٹریٹ ٹرائل کے حوالے سے, تو یہ تو ہم نے باتیں بھی کر لی اور ہم نے اس پہ دیکھا کہ قانون بھی بن چکا ہے, لیکن آپ خود سے کیا ریکمینڈ کریں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, جو پینڈنگ میں پڑی ہوئی ڈرافٹ تیار ہے, یونیسیف نے اس میں فیسیلیٹیشن کیا ہے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کا, اس کو آپ ڈرافٹ کو اپروو کریں. اور سی ایم صاحب سے دوسرا, منیمم کیئر کے اسٹینڈرڈ جو ہیں, کم سے کم دیکھ بھال کے معیارات جو ہیں, اس کے اسٹینڈرڈ جب تک سی ایم صاحب سے یا کیبنٹ سے نوٹیفائی نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ ابیوز کے اور نگلیکٹ کے واقعات جو ہیں آپ کو ملتے رہیں گے. اور تیسری چیز ہے کہ اینٹی بیگری کا جو لاء ہے, اس کو اسمبلی کو چاہیے, اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو, کہ یہ مل کے اس کو پاس کریں. اور جو بیگری کو ہم کہتے ہیں اٹس اے مدر آف کرائم, جس میں ڈرگ ٹریفکنگ ہے, کمرشل سیکسول ایکسپلائٹیشن ہے, ساری چیزیں, تو اس مدر آف کرائم کو اب دیکھیں, آپ جہاں عدالتوں میں قانون نافذ ہونا ہے, سٹی کورٹ میں, وہاں اگر بیگرز گھوم رہے ہیں بچے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کمٹمنٹ میں کہیں پرابلم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اپنی عدالتوں سے, اگر اپنے سب جگہ سے ہم نے ایک اینٹی بیگری ڈرائیو بھی خالی نہیں چلانی, اس کو ایٹ لیسٹ عملی جامہ بھی پہنانا ہے. اور اس کے لیے حکومت سندھ کی, وزیر اعلیٰ کی کمٹمنٹ, چیف سیکرٹری کی جب تک نہیں ہوگی, یہ نہیں ہو پائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود اور ان کے ہمراہ تھے نعیم قریشی صاحب. جی ناظرین, آج ہم نے بات کی چائلڈ لیبر اور اسٹریٹ ٹرائل کی بڑھتی وجہ کے, ساتھ ہی وفاق کی جانب سے جو صحت کارڈ دیے گئے اس پہ بھی بات کی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.